సో చూడండి ఒకసారి. Find the magnitude of momentum of a body of mass 10 kg with velocity of 5 meter per second. So momentum is equal to mass into velocity. 50 kg per second. 50 kg meter per second. A body of 5 kg at rest is acted upon by a force. So mass is 5 kg. At rest and initial velocity is 0. Is equals to 0. Its velocity changes to final velocity 5 meter per second. Find the initial and final momentum. So initial momentum ఎంత అవుతుంది? Mass into initial velocity, that is 0. Final momentum is mass into final velocity, that is 25 kg per meter. 25 kg meter per second. సో మీరు మధ్యలో ప్రాంప్ట్ చేయొద్దు. ఇదే రికార్డింగ్ యూట్యూబ్ లో పెడతాను. పెట్టేటప్పుడు మీరు ప్రాంప్ట్ చేస్తే అక్కడ క్లారిటీ రాదు, వాయిస్ ఇది నాది రెండు రాదు, వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకేనా? The body of mass 5 kg started from rest, that means initial velocity is 0, with an acceleration of 4 meter per second square. Its momentum after 5 seconds. So 5 seconds tarvata final velocity formula into v is equal to u plus at. So 0 plus 4 into t 5 seconds ichadu. So 20 meter per second. So momentum, change in momentum adigada. Its momentum after 5 seconds. So momentum after 5 seconds is equal to m into v. 5 into 20. That is 100 kg meter per second. Okay na? Just to p is equal to mass into velocity. Everything is change in momentum in karayega. Next one. A 0.6 kg ball strikes a ball with a velocity of 5 meter per second at an angle 30 with the wall. So mass 0.6 kg, angle velocity 5 meter per second, angle 30. 30 with normal aithe 2 mv cos theta vastundi, 30 with the wall aithe 2 mv sin theta vastundi. Change in momentum. The change in momentum of the ball perpendicular and parallel to the wall. Perpendicular ga change avutundi, parallel ga em change avadu. So change in momentum in perpendicular direction is equal to 2 mv sin theta. So 2 into mass is 0.6, v is 5, sin 30 is 1/2. So it is 3 kg meter per second, while change in momentum parallel to the wall is 0. Change in momentum parallel to the wall is 0. Two stones of masses m1 and m2 are let fall from a height to h and h. Their momentum on reaching the ground are in the ratio. So momentum formula indi p1 by p2, m1 into v1 by m2 into v2. m1 m2 em ichadu, m1 m2 ne undi. v1 em avutundi freely falling body, v is equal to root 2gh. So heights 2h and h ichadu. So m1 into root 2g into 2h by m2 into root 2gh. ఎందుకంటే ఇక్కడ height 2h. So 2gh 2gh cancel అయిపోతుంది. ఇది ఏమొస్తుంది? root 2m1 by m2. The ratio of their moments are root 2m1 by m2. రూట్ లో ఉండదు m1 బయట ఉంటుంది. root 2 into m1 by m2.
Completed, sir. Sixth question చూడండి. A body of mass m falls from a height h1 rises to height h2. ఏం చెప్పాను, కిందకి వెళ్ళేటప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకుంటే పైకి వచ్చేటప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుంది. సో చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఇస్ ఈక్వల్ టు m into root 2g h1 plus root 2g h2. సో అక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, సెకండ్ ఆప్షన్ m times root 2g h1 plus root 2g h2. ఓకేనా? సో ఒకసారి 7 to 10 చూడండి. ఏమి ఇచ్చాడు, ఫోర్స్ మీద. ఫోర్స్ అంటే రెండు డెఫినేషన్లు ఉన్నాయి. కాన్స్టెంట్ మాస్ సిస్టమ్ కి అయితే మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్, కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ సిస్టమ్ కి అయితే వెలాసిటీ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ మాస్ dm/dt, ఆర్ నార్మల్ గా అయితే చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం బై టైం. సో 7th చేసేటప్పుడు ఫోర్స్ కి ఏమేమి డెఫినేషన్ ఉన్నాయి, మనం వాడే ఫార్ములాస్ మోస్ట్లీ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. సో మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ, దిస్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం బై చేంజ్ ఇన్ టైం. ఆర్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ సిస్టమ్ అయితే v ఇంటూ dm/dt. ఈ రెండు వాడతాం. ఒకసారి చూడండి 7 to 10 చూడండి. సో మీరు ఎవరన్నా అడ్వాన్స్డ్ టార్గెట్ చేసి ఆల్రెడీ బేసిక్స్ అన్ని అయిపోయిన వాళ్ళు తప్పితే మిగతా వాళ్ళందరికీ నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఎలాంటి బుక్ తీసుకోవద్దు సపరేట్ గా. థియరీ కావాల్సిన రెగ్యులర్ దానిలో చూసుకోండి, ఫార్ములాస్ ఒకసారి రాసుకుని నేను పంపించిన మెటీరియల్లో ఎన్ని ప్రాపర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? సో వేరే మెటీరియల్స్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ జోలికి వెళ్ళొద్దు, ఓన్లీ సింగిల్ మెటీరియల్ ఫాలో అవ్వాలి. రెఫరెన్స్ బుక్స్ రెఫర్ చేసే బాధ్యత మీది కాదు, చెప్పే టీచర్. అర్థమైందా? మనకి ఫస్ట్ పర్ఫెక్షన్ రావాలంటే సింగిల్ బుక్ చేయాలి, అది ఏ బుక్ అయినా పర్లా. నెక్స్ట్ ఓకేనా? 7 to 10 చూడొచ్చా? A constant force acts on a body of mass 10 kg and produces an acceleration of 0.2 meter per second square. Then what is the magnitude of force? Force is equal to mass into acceleration. 10 into 0.2. So 2 newtons. A car of mass 1800 kg moving with velocity 10 meter per second. So this is initial velocity. It is moving with velocity 10 meter per second. Brought to rest after covering a distance of 50 meters. Calculate the force acting. Force కావాలంటే force is equal to mass into acceleration. Constant mass system కాబట్టి acceleration ఎలా వస్తుంది? Equations of motion, v square minus u square is equal to 2as. So a is equal to v square minus u square by 2s. So u square is 100, 2s is 100. So minus 1 meter per second square. So the force, retarding force is equal to mass into acceleration, 1800 newtons. 1800 newtons. Okay na? Next. A block of mass 2 kg is placed on a long frictionless horizontal table pulled horizontally by a constant force F. It is found to move 10 meters in the first 2 seconds.
సో రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఇస్ ఫౌండ్ టు మూవ్ 10 meters in first 2 seconds. సో ఇలా ఎలా వస్తుంది? s equal to ut plus half at square. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 10 is equal to ఎలాగో 0 1/2 a into t square 4. So a is equal to 5 meter per second square. So what force adugutunnaru? Force is equal to mass into acceleration. 2 into 5. So 10 newtons. So equations of motion nunchi acceleration అనుకున్నాం. వాడు ఇచ్చిన డేటా నుంచి కనుక్కొని force is equal to mass into acceleration. Constant mass system కాబట్టి. Next, the forces acting on an object are shown in figure. నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందంటే కారణం మీలో ఎవరన్నా అన్మ్యూట్ చేయడం వల్ల. సో అన్మ్యూట్ చేయొద్దు, అందరూ మ్యూట్ లో ఉండండి. మీరు మ్యూట్ లో ఉంటే నా వాయిస్ వస్తుంది మీకు. The force acting on an object are shown in the figure. The body moves horizontally at constant speed. Then the value of forces P and S. So the మీద యాక్ట్ చేసే ఫోర్సెస్ ఇచ్చాడు. బాడీ రెస్ట్ లో ఉంది లేదంటే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో కదులుతుందంటే అది ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నట్ట కాదా? బాడీ రెస్ట్ లో ఉన్న మూవింగ్ విత్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఆర్ వెలాసిటీ ఏం ఉన్నట్లే సార్, బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్. సో ఈ బాడీ ఏమైంది? రెస్ట్ లో ఉంది. రెస్ట్ లో ఉంటే ఫోర్స్ 0 అవ్వాలి. ఫోర్స్ 0 అంటే హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్, వర్టికల్ కాంపోనెంట్, ఇంకా z యాక్సిస్ ఉంటే z యాక్సిస్ కూడా 0 అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఏముంది? 300 న్యూటన్స్ ఇది యాక్ట్ చేస్తుంది హారిజాంటల్ లో. ఇది p. సో p షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 300. అలాగే 2s పైకి యాక్ట్ చేస్తుంది, 2000 న్యూటన్స్ కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది. సో 2s is equal to 2000 newtons. That implies s equal to 1000 newtons. So p is equal to 300 newtons, s is equal to 1000 newtons. Okay na? Horizontal component 0 కావాలి, ఈ horizontal 0 కావాలి, vertical 0 కావాలి. అప్పుడే అది యూనిఫామ్ మోషన్ లో ఉంటుంది. సార్ అది మూవ్ అవుతుంది కదా సార్, అంటే p is equals to 300. హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ 0 కావాలి, నెట్ ఫోర్స్. అప్పుడు p ఈ హారిజాంటల్ లో ఉన్న ఫోర్స్ ఏంటి? 300 p. ఆ రెండు కలిపితే 0 అవ్వాలి. డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ కాబట్టి p షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 300. అంతేగా, నువ్వు ముందు 300 తో లాగుతున్నావు, మీ ఫ్రెండ్ కూడా ఆపోజిట్ ఎంత ఫోర్స్ తో లాగాలంటే 300 తో లాగితేనేగా అది కదలకుండా ఉండేది. అదే వర్టికల్ లో ఏముంది? s అండ్ s పైకి యాక్ట్ చేస్తుంది, 2s 2000 న్యూటన్స్ కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది. ఆ రెండు కలిపితే 0 అవ్వాలి. నెక్స్ట్ 11th to 15th చూడండి ఒకసారి. సార్ 300 న్యూటన్ అంటే అది 300 న్యూటన్స్ వెలాసిటీతో వెళ్తుందా సార్? అది వెలాసిటీ నా ఫోర్సా? క్వశ్చన్ చదవండి. ఫోర్స్ సార్ అది. నువ్వు 300 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తే అటు పక్కన 300 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తే అది యూనిఫామ్ మోషన్ లో ఉంటుంది. అంతకు ముందు ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్తుందో అదే స్పీడ్ లో వదులుతా ఉంటుంది. అదే ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్. ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఫోర్సెస్ షుడ్ బి నెట్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ షుడ్ బి 0. The force on a particle of mass 10 grams is 10 I cap plus 5 J cap newtons. If it starts from rest, what would be the position at time t is equal to 5 seconds? It starts from rest u0. T is equal to 5 seconds దగ్గర పొజిషన్ ఎంత అన్నాడు. ఏం చేయాలి దీని కిందకి?
సో యాక్సలరేషన్ కనుక్కోవాలి యాక్సలరేషన్ చెప్పండి. వెక్టర్ కాంపోనెంట్ కనుక్కోవాలి. F by m is equal to 10 grams. 10 grams అంటే ఎంత? 10 power minus 2 kg అంతేనా? 10 into 10 power minus 3 రాస్తాం. 1000 తో డివైడ్ చేస్తాం. 10 power minus 2 kg వస్తుంది. సో 10 into 10i plus 5j by 10 power minus 2 పైకి వస్తే 10 square meter per second square. సో ఎంత వస్తుంది ఇది? ఫస్ట్ ఈజ్ 1000 i cap plus 500 j cap. సో ఇది a bar. ax is equal to 1000 meter per second square. ay is equal to 500 meter per second square. So what is the displacement? Rest నుంచి స్టార్ట్ అయింది. s is equal to ut plus half at square. u ఎలాగో 0. So half ax t square. So 1/2 into 1000 into t square is 25. So 500 into 25 ఎంత అవుతుంది? 12500 meters. ఇది x లో. అదే y లో sy is equal to ఇది కూడా half ay t square. ఇది కరెక్ట్ గా హాఫ్ ఉంది. 6250 meters. సో టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏం రాయాలి? s bar is equal to sx I cap 12500 I cap plus 6250 j cap. దీంతో మల్టిప్లై చేసినా పర్లా. ఏ బార్ రాసావు? s bar is equal to half at square. a into t square 25 తో 25/2 తో మల్టిప్లై చేసినా ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది. మధ్యలో ఎవరు అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు? అన్మ్యూట్ చేయొద్దు. సురేఖ మీరు అన్మ్యూట్ చేస్తే నా వాయిస్ మీకు ఎలా వస్తుంది? ఓకేనా? సో x కాంపోనెంట్ డిఫరెంట్, y కాంపోనెంట్ డిఫరెంట్, రెండు సెపరేట్ గా వస్తుంది. నెక్స్ట్, a bullet moving at 250 meter per second, initial velocity 250 meter per second, penetrates 5 centimeters into wood before coming to rest. Final velocity 0. Assuming that the force exerted by tree limb is uniform, find its magnitude. Mass of the bullet is 10 grams. So acceleration of the నుంచి a is equal to v square minus u square by 2s. So u square is 250 into 250 by 2 times of s is 5 into 10 power minus 2. So 10 power minus 1 ఉంటుంది. So acceleration force is equal to mass into acceleration. Substitute changing 10 power minus 2 into 250 by 10 into 10 power minus 2. 10 minus 2 now 25 is 625 6250 newtons. ఓకేనా? సో ఏం లేదు, ప్రీవియస్ గా చేసిన మోడలే. అక్కడేమో వెలాసిటీ, ఇక్కడ ఒక స్టోరీ చెప్పాడు. అంటే ఒక వుడ్ లోకి బుల్లెట్ పెనిట్రేట్ అయింది. సో పెనిట్రేట్ అయితే ఫైనల్ గా రెస్ట్ లోకి వస్తుంది. Next, 13. A force of 20 newtons acts on a body of mass 5 kg at rest. kg at rest and the initial velocity 0. What is the acceleration of the body? What is its velocity after 5 seconds if the same force acts? After 5 seconds the force is to act. How will the body move? So acceleration of the body ఏమవుతుంది? F by m, that is 20 by 5, 4 meter per second square. Velocity after 5 seconds, v is equal to at. A anta
4 t ఎంత 5 20 meter per second. So 5 seconds తర్వాత force ceases to act. Force and act వెళ్ళిపోతే ఏం వాళ్ళు continues with Newton's first law ప్రకారం a body at rest remains at rest, a body in uniform motion remains in uniform motion. It will continue with same speed 20 meter per second. So 4 meter per second square 20 meter per second and it will continue with 20 meter per second. A body of mass 1 kg is moving with a velocity of 30 meter per second due naught 30 j cap. It is acted upon by a force of 10 newtons due east. So force attack చేస్తుంది I cap for 4 seconds. సో ఇప్పుడు ఈ వెలాసిటీ ఏమో y యాక్సిస్ లో ఉంది, ఫోర్స్ x యాక్సిస్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది. సో x యాక్సిస్ లో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత ux r u bar in x యాక్సిస్ is 0. ఓకేనా? y యాక్సిస్ చేంజ్ అవ్వదు, x యాక్సిస్ లో మాత్రం వెలాసిటీ పెరుగుతుంది. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది v bar is equal to a bar into t. a bar ఎంత ఉంది 10 by 1 10 కాబట్టి 10 into 4 40 meter per second. సో దీనికి ఇదే ఏ యాక్సిస్ లో I cap ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 30 j, y యాక్సిస్ కంటిన్యూ అవుతుంది, x యాక్సిస్ లో 40 వచ్చింది. టోటల్ వెలాసిటీ is equal to 30 j cap plus 40 I cap. సో వెలాసిటీ ఎంత 50 meter per second. ఓకేనా? y axis లో ఎలాంటి ఫోర్స్ లేదు, సో it will continue to be with the same velocity, while in x axis the force is acting, so it will get an velocity, final velocity of 40 meter per second. The x component, ఇది x component, ఇది x bar రాయవసరం just x component రాస్తా. ఓకేనా? ఎంత అవుతున్నాయా ఇట్లో? Okay, fine. Next question. A driver of three-wheeler moving with a speed of 10 meter per second. So initial velocity 10 meter per second. Sees a child standing in the middle of the road at a distance of 10 meters. He applies brakes and brings the vehicle to rest just in front of the child. Mass of the three-wheeler is 400 kg and the driver. So total mass enta 450 kg. అంతేగా డ్రైవర్ ను ఆ వెహికల్ ఇద్దరు కలిపిగా. సో ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 అవ్వాలి. సో ఏం చెప్పాడు? సేమ్ స్టోరీ. a is equal to v square minus u square by 2s. So 10 into 10 by 10. 2 into 10. So 5 meter per second square retardation. So force is equal to mass into acceleration. 450 into 5. And వస్తుంది 2250 newtons. So retardation force అంతే యాక్ట్ చేయాలి. Next. A certain force applied to mass m1 gives it an acceleration of 6 meter per second square. So force apply చేసాం, mass m1 కి 6 meter per second square ఇచ్చింది. The same force applied on mass m2, so same force gives it 3. The two masses are fixed together and the same force is applied. ఆ రెండు మాసాలు కలిపి అప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుందని అడుగుతున్నాను. ఈ రెండు మాసాలు
m1 and m2 కలిపి సేమ్ ఫోర్స్ అప్లై చేశారు. సో F is equal to m1 plus m2 times a. సో ఏం చేయొచ్చు మనం m1 m2 లో గాని m2 m1 లో గాని రాయొచ్చు. ఇక్కడ రిలేషన్ ఉంది కదా, m2 equals to 2m1 sir. m2 is equal to 2m1 కాబట్టి m1 plus 2m1 times a. ఇటు పక్కనే f ని రాయొచ్చు 6m1 అని రాయొచ్చు. అంతేనా? అన్ని m1 లో ఉన్నాయి కాబట్టి a is equal to 6m1 by 3m1. That is 2 meter per second. 2 meter per second square. Next, an open knife edge of mass m is dropped from a height h on a wooden floor. The blade penetrates a distance s into the wood. The average resistance offered by the wood to the blade is. So mass ఇచ్చాడు, height h నుంచి డ్రాప్ చేశాడు. సో height h నుంచి డ్రాప్ చేస్తే దానికి కరెక్ట్ గా ఈ వుడ్ దాని మీద పడే సమయానికి దాని వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది? వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u is equal to root 2gh. అంతేనా? అది ఎంత దూరం పెనిట్రేట్ అయింది? డిస్టెన్స్ s. సో ఫైనల్ వెలాసిటీ 0. a ఏమవుతుంది? a is equal to v square minus u square by 2s. సో v square minus u square రాస్తే 2gh by 2s. So it is gh by s minus negative retardation. Average resistance offered. Average resistance offered is equal to force is equal to force ఏమవుతుంది? మాస్ m కి యాక్చువల్లీ mgh by s రాయాలి, కానీ ఇక్కడ ఈ s నెగ్లెక్ట్ చేసాం. దీన్ని ఇంకో రకంగా రాస్తే mg into h plus s, హైట్ లాస్ అయింది, చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ బై f into s. యాక్చువల్లీ ఇది డిఫెక్ట్, దీన్ని ఇక్కడ ఇవ్వకూడదు. సో ఇందాక లాజిక్ యూజ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లం చేయకూడదు. సో వర్క్ డన్ బై రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత? mgh plus s. సో f is equal to mgh plus s by s. సో mg into 1 plus h by s. ఇది ఈ చాప్టర్ కి సంబంధించింది కాదు. యాక్చువల్లీ ఇది అడగాల్సింది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, వర్క్ డన్, వర్క్ పవర్ ఎనర్జీలో అడగాలి. కాకపోతే ఇక్కడ మోడల్ ఉంది కాబట్టి ఆ మోడల్ తో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇది రాయాలి. ఓకేనా? వీటిని మళ్ళీ రాస్తే రాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎస్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం మనం. హారిజాంటల్ వేరు, వర్టికల్ వేరు. Sir, 17th problem repeat చేయండి sir. 17th ప్రాబ్లమ్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ నుంచి వస్తుంది. వాట్ ఈస్ వర్క్ డన్? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో నీ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఎంత దూరం యాక్ట్ చేస్తుంది? ఓన్లీ s అనే డిస్టెన్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. అంతేనా? సో ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ వర్క్ డన్. ద వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇనిషియల్ గా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎంత తగ్గిందంటే mg ఇంటూ టోటల్ h ప్లస్ s. హైట్ h నుంచి పడింది, అది s అనే డిస్టెన్స్ పెనిట్రేట్ అయింది. టోటల్ హైట్ ఆఫ్ ఫాల్ mgh ప్లస్ s. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ సార్ 17th క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయరా?
ఇప్పుడే కదా 2 సార్లు చెప్పింది. నెక్స్ట్ చూడండి. (18 to 24) చూడండి. సార్ 17th to 25 క్వశ్చన్స్ లేవు సార్ మీరు పంపించిన దాంట్లో. అవును సార్ 26 నుంచి ఉన్నాయి సార్ మళ్ళీ. కిందకి వెళ్ళింది చూడండి. చూసాను సార్ మొత్తం అంతా. ఆ పేపర్ మిస్ అయి ఉంటుంది సార్ మేము. ఓకే, ఉదాహరణ క్వశ్చన్స్ చూడండి. అయితే ఇంపల్స్ మీద ఇచ్చాడు. ఇంపల్స్ అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి? ఫార్ములా. ఇంపల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఆర్ ఫోర్స్ ఇంటూ టైం. ఓకేనా? ఇంపల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ change in momentum or force into time. Questions in a cricket ball of mass 100 grams. So 100 grams and 0.1 kg is moving with a velocity of 10 meter per second and is hit by bat so that it turns back and moves with a velocity of, so it is plus unte minus value. Find the impulse and the force if the force acts for 0.01 seconds. So impulse enta, force enta annadu. Impulse enta? Impulse is equal to m into v minus u. So m enta 0.1 into v minus 20 u minus 10 minus u kabatti minus 30. So 3 Newton second or kg meter per second. 3 kg meter per second. నెగటివ్ అంటే డైరెక్షన్ చెబుతుంది. ఇంపల్స్ వచ్చింది, ఫోర్స్ వస్తుందా? ఫోర్స్ ఎలా వస్తుంది? F into t is equal to impulse. So F is equal to impulse by time. So 3 by 0.01 newtons, that is 300 newtons. Okay na? That is 300 newtons. Impulse is m into v minus u. Direction ఒక డైరెక్షన్ లో వచ్చి ఇంకో డైరెక్షన్ లో వెళ్తే ఒకటి పాజిటివ్ తీసుకుంది, ఇంకోటి నెగటివ్ తీసుకుంది. నెక్స్ట్, a 6 kg ball strikes a vertical wall with a velocity of 34 meter per second and rebounds with velocity of 26 meter per second. The impulse is m into v minus u. So mass ఎంత 6, v 34, v 26 రివర్స్ వచ్చేది. డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ కాబట్టి ప్లస్ 34, 6 into 36 360 న్యూటన్ సెకండ్. ఓకేనా? ఎప్పుడైనా చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఏంటి? ఒక డైరెక్షన్ లో తిరిగి వస్తే మాగ్నిట్యూడ్స్ యాక్ట్ చేయాలి. A constant force acts on a body of mass 50 grams. So 50 grams అంటే 50 into 10 power minus 3 kg at rest for 2 seconds. If the body moves through 27 meters during this time, impulse of the force is, impulse అంటే change in momentum కావాలి, velocity కావాలంటే v is equal to s ఇచ్చాడు, t ఇచ్చాడు, s equal to vt minus half at square. u t s s equal to u plus v by 2 into t. So s is 27, u is 0, v by 2 into t is 2 seconds. So v is equal to 27 meter per second. Impulse is equal to m times of v minus u. So 50 into 10 power minus 3 into 27. 527 से दो भी 135 1.35 kg meter per second. So it is 1.35 kg meter per second.
ball of mass 0.05 kg traveling at a speed of 4 meter per second hits the wall and rebounds without any change in its speed. So initial velocity, final velocity same. Time 0.01 seconds. V and the minus 4 meter per second. So change in momentum and then the force exerted by ball on the wall is force is equal to m times v minus u by t. So 0.05 into magnitude 6 to the 4 plus 4 8 by t 0.01 40 newtons. Next, a ball of mass 400 grams 0.4 kg is dropped from a height of 5 meters. A boy on the ground hits the ball vertically upwards with an average force of 100 Newton, so that it attains a vertical height of h1, h2, 20 meters. The time for which ball remains in contact with the bat is. So change in momentum in the situation of the change in momentum in m into root 2g h1 plus root 2g h2. So impulse force into time is equal to, this is nothing but impulse. So substitute change ఎంత వస్తుందో. So 0.4 into g టర్మ్ తీసుకుంటే 2 into 10 into 5 plus 2 into 10 into 20. So ఏమొస్తుంది 0.4 10 plus 20. So 3 4s are 12 kg meter per second. F into t is equal to I is 12, t is 0. T కనుక్కోమన్నారా? So t కనుక్కోమన్నారు. So t is equal to I by f. I 12, f 100 newtons. So it is 0.12 seconds. The contact time is 0.12 seconds. జస్ట్ ఆ ఫార్ములాని అటు ఇటు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. డేటాని ఐడెంటిఫై చేయడం వస్తే చాలు. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ చదవగలిగితే క్వశ్చన్ ని కాంప్రహెన్షన్ స్కిల్స్ ఉంటే చాలు. రీడింగ్ ఎబిలిటీస్. ఓకేనా? So a ball of mass, a player caught a cricket ball of mass 150 grams moving at a rate of 20 meter per second. So this is initial velocity, 20 meter per second. The catching process is completed in 0.1 second. And final velocity 0 అవ్వాలి. The force of the blow exerted by ball on the player is F is equal to m times v minus u by. So ఎంత వస్తుంది? 150 into 10 power minus 3 u 20.1 13 newtons. Next, a ball of mass m strikes a wall with a speed x and retraces its path with speed y. The average force exerted n రాసుకున్నా m into x plus y, m into v plus u by t. దాన్ని ఆడి x y అని ఇచ్చాడు, m into x plus y by t. ఓకేనా? ఇందులో జస్ట్ ఫార్ములాస్ వస్తే చాలు, ఆ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలు. అండ్ డౌట్స్ ఉన్నాయి వీటిలో? No, sir.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి 25 to 29 చూడండి. నార్మల్ రియాక్షన్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి? సర్ఫేస్ నార్మల్ గా ఉండాలి. Hmm. 25th క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి? Find the force exerted by A and B on A and surface on B. So ఇది 16 kg ఉంది B, దీని మీద A ఉంది, ఇది 4 kg. సో A B మీద ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది? ఈ కిందకి ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది, ఎంత చేస్తుంది? దీని వెయిట్ ఎంత? దీని ఫ్రీ బాడీ 40 న్యూటన్స్ mg. దీనికి నార్మల్ రియాక్షన్ సేమ్ 40 న్యూటన్స్ ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ 1 the force exerted by A and B is 40 న్యూటన్స్. అదే కేస్ 2 లో సో ఇదే డయాగ్రామ్ లో ఇది 4 kg ఉంది, దీని పైకి ఒక 20 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, 40 న్యూటన్స్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, 20 న్యూటన్స్ యాక్టింగ్ అప్వర్డ్స్. సో నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంత ఉండాలి? పైకి నార్మల్ రియాక్షన్. సో n 20 plus n is equal to 40. సో n is equal to 20 న్యూటన్స్. అంతేనా? నేను ఈ బుక్ ని మొత్తం 4 kgs కింద పెడితే ఈ సర్ఫేస్ మీద 40 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తాను. అలాగా ఉన్న నేను బుక్ ని కొంచెం ఒక 20 న్యూటన్స్ తో పైకి బ్యాలెన్స్ చేశాను. సో కిందకి ఎంత అప్లై చేస్తుంది? 40 లో 20 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 20 మాత్రమే కిందకి అప్లై చేయగలుగుతుంది. అదే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, ఇది 40 న్యూటన్స్ ఉంది, దీని మీద నేను ఇంకా ఫోర్స్ తో ప్రెస్ చేస్తున్నా. అప్పుడు వాల్యూ ఏం ఇవ్వాలి? నేనే అప్లై చేసిన ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ కూడా యాడ్ అవ్వాలి. సో థర్డ్ కేస్ లో ఇది 16 is 4 kg. I am applying 20 newtons again. So 40 acting downwards, gravity, again 20 newtons acting downwards. So normal reaction will be n is equal to 20 plus 40, 16 newtons. So all the three options are correct. All the three options are correct. Okay na? Itle em doubt unda? Next. So AB మీద ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది చూడండి. ఇది 1 kg ఉంది. సో కిందకి 10 న్యూటన్స్ అప్లై చేయాలి. A B C D. సో B చూస్తే B పైన ఓన్లీ 1 kg ఉంది. సో కిందకి ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయాలి? ఇక్కడ 10 న్యూటన్స్. అంతేనా? దీని గ్రావిటీ ఎంత ఉందో అంత అప్లై చేస్తుంది, 10 న్యూటన్స్. సో కింద ఆప్షన్స్ చూడండి, ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై A and B is 10 న్యూటన్స్. సో ఇది 10 న్యూటన్స్. అదే కనుక B and C ఏమవుతుంది? C పైన ఎంత కేజీ ఉంది? 3 kgs ఉంది. సో టోటల్ 30 న్యూటన్స్. రెండు యాడ్ చేయాలి, 2 kg ఒకటే కాదు, ఈ మొత్తం వెయిట్ ని సపోర్ట్ చేయాలిగా. అదే D మీద ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది? 3 plus 2 plus 1 ఎంత? 16 న్యూటన్స్. అదే గ్రౌండ్ మీద ఎంత అంటే మొత్తం 10 kgs ని గ్రౌండ్ సపోర్ట్ చేయాలి, 100 న్యూటన్స్. సో పైన ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏ కరెక్ట్? వాడు ఓన్లీ ఒకటే కరెక్ట్ ఇచ్చాడు. ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై A and B is 10 న్యూటన్స్. B on C 20, C on D 30. సో 20 30 కాదు, ఈ మొత్తాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి. 1 plus 2 దీనిపైన ఉన్న మొత్తం వెయిట్ ఎంత వెయిట్ ఉంటే ఆ వెయిట్ మొత్తం సపోర్ట్ చేయాలి. సో 10 న్యూటన్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ సాలిడ్ స్ఫియర్స్ ఇచ్చాడు. సాలిడ్ స్ఫియర్ ఇచ్చాడు. ఇంక్లినేషన్ ఎంత ఇచ్చాడు?
60 30. దీని ఇంక్లినేషన్ 60, దీని ఇంక్లినేషన్ 30. సో నార్మల్ రియాక్షన్ ఇది 60 లో ఉండాలి, ఇది 30 లో ఉండాలి. mg కింద క్యారెక్టర్ ఎలా వస్తుంది ఇది? నార్మల్ రియాక్షన్ మీకు ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అంటే గుర్తుందా? ఇంక్లైన్ ప్లేన్ లో నార్మల్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇది పక్కకి mg cos cos theta. సో ఇక్కడ అంతేగా, దాని వెయిట్ ఎంత ఉందో చూసుకుని cos theta దీనికి ఇది పక్కకి cos theta. ఇది 1 2 అన్నాడు, n1 ఇది n2. ఒక విధానం లామిస్ థియరం అప్లై చేయొచ్చు, లేదంటే ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద రాసుకుంటే n1 mg cos 60, n2 mg cos 30. ఎంత వస్తుంది mg cos? mg ఎంత అన్నాడు? 10 kgs. అంటే 100 into cos 60 ఎంత? 1/2, 15 newtons. ఇది 100 into cos 30 √3/2. సో 50 √3 newtons. ఓకేనా? నార్మల్ రియాక్షన్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద mg cos theta ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 28 చూడండి. ఈ 60 degrees ఉంది. ये ఇది సో డి దగ్గర నార్మల్ రియాక్షన్ ఉంటుంది, అలాగే ఈ రెండింటికి మధ్య నార్మల్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. దీన్ని గ్రావిటీ mg కింద రియాక్ట్ చేస్తుంది, దీన్ని mg కింద రియాక్ట్ చేస్తుంది. సో వీటిని ఎలా చేయాలి మనం ఇప్పుడు? దీన్ని ఎలా చేయాలి? సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఏదో ఇచ్చినట్టున్నారు 30 degrees. మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ 30. వెయిట్లు ఇచ్చాడు, రెండు మాసుల యొక్క వెయిట్లు, పైదాన్ని 1000 న్యూటన్స్, కిందది కూడా 1000 న్యూటన్స్. దీని వెయిట్ అంటే 100 kgs, ఇది 1000 న్యూటన్స్, దీని వెయిట్ కూడా 1000 న్యూటన్స్. సో NA ఎంత, పక్కకి ఎంత ఉంటుంది, NB ఎంత, అలాగే ఈ రెండింటి మధ్య NC అని రాసుకోవచ్చు, ND అని రాసుకోవచ్చు. ఈ రెండు NC ఇది దీని మీద అప్లై చేస్తుంది, దీని మీద అప్లై చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇది ND, దీని నుంచి గ్రావిటీ యాక్ట్ చేస్తుంది, దీని నుంచి గ్రావిటీ. ఈ ఫోర్సెస్ ఏం చేయాలి? ఎనీ ఐడియా? 30 degrees ని రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి సార్. రిజాల్వ్ చేస్తే NC ని రిజాల్వ్ చేస్తావు. ఇప్పుడు రెజల్యూషన్ రాస్తే NC వాల్యూ తెలిస్తే రిజాల్వ్ చేసినప్పుడు యూజ్ ఉంటుంది. NC వాల్యూ మనకి ఇంకా తెలియదు. సో NC కనుక్కున్నాక రిజాల్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, C ఒకటే కన్సిడర్ చేస్తే C దగ్గర ఏ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి? mg యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, అంతేనా? ఈ స్ఫియర్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది. ND ఏ యాంగిల్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది చూడండి, ఇది 60. సో 150 హారిజాంటల్ 150 చేయాలి, అంతేనా? ఇది 60 ఉంది, నార్మల్ రియాక్షన్ 90 degrees లో ఉండాలి. 60 + 90 ఇక్కడ 150 degrees లో ఉండాలి. ఇదేంటది? ND. అలాగే NC ఎంత ఉండాలని ఇచ్చాడు? హారిజాంటల్ 30, ఇది NC. సో ఈ యాంగిల్ ఎంత? NC కి ND కి యాంగిల్ ఎంత? NC 30 లో ఉంది, ND 150 లో ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ 120. ఓకే, ఇది మనకు అవసరం లేదు. ఇది 30 + 90, దిస్ ఈజ్ 120, దిస్ ఈజ్ 120. ఓకేనా? యాంగిల్స్ ఓకేనా? మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్.
జామెట్రీ సరిగ్గా చదువుతున్నారా? ఎంజీ కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో ఏం డౌట్ లేదుగా. గ్రావిటీ ఎప్పుడు వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్. ఇక్కడ నార్మల్ రియాక్షన్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందని చెప్పాం? నార్మల్ టు ద సర్ఫేస్. సర్ఫేస్ జీరోలో ఉంటే 90 డిగ్రీస్ లో ఉండేది. నేను దీన్ని 60 డిగ్రీస్ రొటేట్ చేశా. అప్పుడు నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంత రొటేట్ అవ్వాలి? 90 + 60 150. 150 రొటేట్ అవ్వాలి. సో నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ హారిజాంటల్ తీసుకుని 150 యాంగిల్ కి ఎన్డి రాశాను. అది నార్మల్ రియాక్షన్ ఎన్డీనేగా. ఎన్డి రాసినాక ఇక్కడ యాంగిల్ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? 30 డిగ్రీస్ అని ఇచ్చాడు, ఈ ఎన్సి. సో ఎన్సి 30 డిగ్రీస్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఎన్సికి ఎన్డికి యాంగిల్ ఎంత? ఇది 30 లో ఉంది, అది 150 లో ఉంది. సో 120, అంతేనా? 150 అలాగే ఎంజీ 90 ఉంది హారిజాంటల్ కి, ఆల్రెడీ ఎన్సి 30 చేస్తుంది. సో ఎన్సికి ఎన్సికి యాంగిల్ ఎంత? 120. సో ఈ రెండు యాంగిల్స్ 120 120 వస్తే మూడోది ఏమవ్వాలి? 360 మైనస్ రిమైనింగ్ యాంగిల్స్. సో 120. సో ఇది ఏంటది? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 3 ఫోర్సెస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇప్పుడు ఈ కదలలేదుగా, రెస్ట్ లోనే ఉంటుందిగా మొత్తం. సో 3 ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇది మొత్తం ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఏం అప్లై చేయొచ్చు? వెక్టర్స్ లో ఏదో చెప్పాను, లామిస్ థీరం. అప్లై చేయొచ్చు. సో nd by sin 120 is equal to nc by sin 120 is equal to mg by sin 120. సో ఏమవుతుంది? nc is equal to nd is equal to mg. nc nd is equal to mg. ఓకేనా? సో ఈ రెండు ఏమైనాయి? 1000 న్యూటన్స్. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నార్మల్ రియాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే దానికి ఇప్పుడు ఈ ఎన్సిని రిజాల్వ్ చేసుకుని ఎంజీ ఎన్సి వీటి నుంచి రాసుకోవచ్చు. రిజల్యూషన్ చేసి రాయొచ్చు, లేదంటే దీనికి మళ్ళీ లామిస్ థీరం అప్లై చేయొచ్చు. ఏ మెథడ్ వాడినా ఓకే. సో ఈ బాడీ మీద చూడండి, ఇప్పుడు ఇది రాసేటప్పుడు దీని వెయిట్ కిందకి యాక్ట్ చేయాలి, అంతేనా? వెయిట్ విల్ యాక్ట్ డౌన్వర్డ్. mg will act downwards. ఇది టచ్ లో ఉంది కాబట్టి బాడీకి NB అనే ఫోర్స్ పైకి యాక్ట్ చేస్తుంది. NA ఎటు ఉండాలి? దిస్ ఈజ్ NA. NC ఎటు ఉండాలి? 30 డిగ్రీస్. NC 30 ఇటు పట్టుక, దీని నుంచి వచ్చేది కిందకు ఉంటుంది. సో NC డైరెక్షన్ ఇది. సో ఇదంతా 30 డిగ్రీస్. ఇక్కడ 4 ఫోర్సులు ఉన్నాయి, మరి ఏం చేయాలి? ఒకటి ఎన్సీని రిజాల్వ్ చేసుకుని రాసుకోవచ్చు, లేదంటే ఎన్బిఎంజీని కలిపి ఎన్బిఎంజీ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటే రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది? ఎన్బి మైనస్ ఎంజీ అప్వర్డ్ ఉంటుంది, అంతేనా? ఓకేనా? ఓకే సార్. సో ఒకటి దీన్ని రిజాల్వ్ చేసి రాసుకోవచ్చు, లేదంటే లామిస్ థీరం అప్లై చేయాలంటే ఎన్బిఎంజీ రిజల్టెంట్ ఒక పక్కన రాస్తే 3 ఫోర్సెస్ వస్తాయి. ఏమేమి వస్తాయి? ఎన్ఏ, ఎన్బి మైనస్ ఎంజీ. సో ఇది ఎంత అవుతుంది? ఎన్సి. ఇది 120 డిగ్రీస్ వస్తుంది, ఇది 90 డిగ్రీస్. రిమైనింగ్ ఎంత అవుతుంది? 150. సో లామిస్ థీరం అప్లై చేస్తే NA by sin 150 is equal to NC by sin 90. Already NC value మనకు తెలుసు. NB minus MG by
sin 120. వాల్యూస్ ఎంత వస్తాయో చూడండి. NA is equal to NC అంటే 1000 into sin 150 ఎంత? It is sin 30 1/2 500 newtons. sin 90 అలాగ 1. అదే ఈ రెండు చేసినప్పుడు NB minus 1000 mg అంటే 1000 ఏగా 1000 times √3/2. This is 500 √3. NA ఎంత వచ్చింది? 500 newtons. అన్ని కరెక్ట్ రాసామా? NA 500, NC అంటే 1000 ఉండాలి. ఓకే, ఐడెంట్ అప్రాసం ఉంటుంది. ఇది sin 30, sin 60. sin 60 రాస్తే √3/2 నేగా 1500 అవ్వాలి. 500 √3 into NB 1500 అవ్వాలి. ఎక్కడ తప్పు వచ్చింది? దిస్ ఇస్ డౌన్వర్డ్, అప్వర్డ్. 30 పక్కకు వస్తే దీంతో 120 కరెక్ట్ 120 పక్కన NA by sin 150, NC by sin 90, NB minus ND by sin 120. అదే వెక్టార్స్ గా రిజాల్వ్ చేయండి ఏమొస్తుందో. NC ని రిజాల్వ్ చేస్తే ఈ పక్కకి ఏమొస్తుంది? NC cos 30, NC sin 30. అక్కడ ప్రాసం ఏదో యాంగిల్ ప్రాసం, యాంగిల్ ప్రాసం ఇది ఇక్కడ 30 చేస్తుంది, 60 చేస్తుంది. అంతేనా? X యాక్సిస్ తో ఇది 30 ఉంటే ఇటు పక్కన ఎంత ఉండాలి? స్ట్రైట్ లైన్. ఈ మొత్తం కలిపి ఇక్కడ రాసిన తప్పి ఇది స్ట్రైట్ లైన్ గీస్తే ఇక్కడ 30 చేస్తే ఈ రిమైనింగ్ యాంగిల్ ఎంత అవ్వాలి? 180 minus 150. 150. సో ఇది 120. సో NA by sin 120, NC by sin 90, NB minus MG by Sin 150. యాంగిల్స్ జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. ఇక్కడ 30 ఉంటే ఇటు పక్కకి ఈ రిమైనింగ్ యాంగిల్ 150 అవుతుంది. సో NA ఎంత అవుతుంది? NA is equal to √3/2. సో 500 √3. ఇది NB minus 1000 is equal to 1000 into sin 30 1/2 500. So NB is equal to 1500. ఓకేనా? సో ఇది లామిస్తేనా, లేదంటే రిజల్యూషన్ రాసుకున్నా ఓకే. రిజల్యూషన్ రాసుకుంటే NC sin 30 plus MG is equal to NB, NA is equal to NC cos 30. Completed. ఓకే, నెక్స్ట్ 29th చూడండి. 29th కూడా లామిస్ థియరం అప్లై చేయడం. ఈ ఫోర్సెస్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నాయి. సో NA ఎలా ఉండాలి? పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి సర్ఫేస్ కి. సో 60 degrees లో ఉంటుంది అది. NB 30 degrees లో ఉంటుంది. సో MG యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్,
NA ఇటు పట్టుకుంటుంది, NB ఇటు పట్టుకుంటుంది. ఇటు పక్కన 60 ఉంటే ఈ రిమైనింగ్ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? 120. ఇటు పక్కన 30 ఉంటే ఈ రిమైనింగ్ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? 150. సో దిస్ ఇస్ 90. సో ఇది NA, ఇది NB. సో NA by sin 150 is equal to NB by sin 120, that is equal to MG by sin 90. Sin 90 అంటే 1. సో NA ఎంత వస్తుంది? MG times sin 30. NA is equal to sin 30 అంటే MG by 2. NB is equal to MG root 3 by 2. Root 3 MG by 2. So first option. ఓకేనా? లామిస్టర్ సార్ ఫోర్స్ సార్ ఫోర్సెస్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. ఏంటది? డయాగ్రామ్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. డయాగ్రామ్ లో ఏముంది? నార్మల్ రియాక్షన్ ఎప్పుడు ఏముండాలి? నార్మల్ గా ఉండాలి, పర్పెండిక్యులర్ గా. సో వాడు ఆల్రెడీ ఆ పర్పెండిక్యులర్ ఇక్కడ 60 degrees ఉందన్నాడు, ఇది 30 degrees అన్నాడు. సో ఈ లైన్ గీస్తే ఇది 30 ఉంటే ఈ రిమైనింగ్ ఎంత అవ్వాలి? 150. ఇది 60 ఉంటే ఈ రిమైనింగ్ ఎంత అవ్వాలి? 120. అదేగా రాసింది 150 120. ఓకేనా? Next, most of bodies in contact. Two blocks A and B of mass m1 m2 respectively are kept in contact on frictionless stable. So రెండు bodies A and B ని m1 m2 అన్నాడా? m1 m2. If block A exerts a force F on the block B, సో ఏ బి మీద ఎగ్జర్ట్ చేసే ఫోర్స్ F అయితే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఎట్ నుంచి ద ఎక్స్పెరిమెంట్ పుషెస్ బ్లాక్ ఏ ఫ్రమ్ బిహైండ్. వీడేదో F1 అనే ఫోర్స్ అప్లై చేశాడు. ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఎంత వస్తుంది అనేది చెప్పాలి. ఓకేనా? సో 38 చూడండి. Block A, block B. This is M1, this is M2. The force exerted by 1 on 2 is F, 2 on 1 is also F. This is F1. A మీద F1 అనే ఫోర్స్ అప్లైస్. సో A ని కన్సిడర్ చేయండి ఫస్ట్. సో మాస్ M1 కన్సిడర్ చేస్తే what are the net forces acting? F1 acting in this direction and the force due to M2 on M1, F is acting in this direction. So net force ఎంత? ఇప్పుడు ఇది ముందుకి ఏతో వెళ్తుంది అనుకుందాం. నెట్ ఫోర్స్ ఎంత? నెట్ ఫోర్స్ ఎంత దీని మీద? F1 minus F. F1 minus F. అంతేనా? F1 minus F. So net force causes it to move with an acceleration A. So Newton second law ప్రకారం m1a. F1 minus F is equal to m1a. ఇందుకే ఏ ఎలా వస్తుంది? Yes, sir. సో ఈ రెండింటిని కలిపి సింగిల్ బ్లాక్ గా కన్సిడర్ చేయండి. సో యు ఆర్ అప్లైయింగ్ m1 plus m2 a force of F. ఫ్రిక్షన్ ఏం లేదు. సో యాక్సిలరేషన్ ఎంత? F is equal to, it is moving with an acceleration A, m1 plus m2 times A. So A is equal to net external force by total mass. So A ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. F1 minus F is equal to ఏమవుతుంది? F is m1 plus m2a. ఇక్కడ క్లాస్ అయింది. ఇవన్నీ కూడా రాయాల్సిన మీకు కావాల్సిన F1 కదా. సో ఇక్కడ F1 నెట్ ఫోర్స్ వాడు అప్లై చేస్తుంది F1. సో F1 is equal to m1 plus m2a. దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. F1 is equal to m1
plus m2. The second equation, the first equation. So second and first one was contained m1 plus m2a minus f is equal to m1. So f is equal to f at this turn m1a, f is equal to m2 times a and f1 by m1 plus m2. So f is equal to m2 times f1 by m1 plus m2 times f1 by m1 plus ఇందుకే వాడు అడిగింది f1 నా f నా f1. So f1 is equal to m1 plus m2 times f by m. ఓకేనా? సో ఇందుకే ఏం చేశారు ఇక్కడ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ f1 అప్లై చేసావు, ఇంటర్నల్ గా m1 నుంచి m2 కి f అనే ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది, m1 మీద m2 నుంచి f అనే ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ ఒక్కదాన్నే కన్సిడర్ చేస్తే దీని మీద ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే f is equal to m2 into a, f is equal to m2 into a, అంతేగా? దీని మీద ఓన్లీ ఫోర్స్ ఏముంది, f ఉంది. ఆ f వలన ఇది m2 into a అనే యాక్సలరేషన్ తో కదులుతుంది. సో యాక్సలరేషన్ ఎంత అంటే నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్ f1 by m1 plus m2. ఆ ఏ దగ్గర రాస్తే f కి m1 m2 కి రిలేషన్ వస్తుంది. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు 9th క్లాస్ లో ఇచ్చాడు, కరెక్ట్ గా రెగ్యులర్ టెక్స్ట్ బుక్ చేస్తే చాలు. టెక్స్ట్ బుక్ లో అక్మోడేషన్ కూడా ఇచ్చాడు 9th లో. ఓకేనా? అయిపోయిందా? సో దాన్ని కావాలంటే m2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 plus m1 by m2 times f1 వస్తుంది. అది రాసి ఉంటాడు f times 1 plus m1 by m2. అయిందా? నెక్స్ట్ 31st చూడండి. సో 3 బాడీస్ ఇచ్చాడు, m1 m2 m3. ఫోర్స్ ఎంత అప్లై చేశాడు, f అనే ఫోర్స్ అప్లై చేశాడు. ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే వాడికి determine the contact force exerted by m2 on m3. So first acceleration and the system the system acceleration enta F by m1 plus m2 plus m3. So net external force by total mass. So net external force F m1 plus m2 plus m3. సో ఇక్కడ m3 మీద వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో m3g కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, నార్మల్ రియాక్షన్ పైకి యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? దాని వలన అదేమి వర్టికల్ లో మూవ్ అవ్వదు. హారిజాంటల్ లో దీని మీద ఓన్లీ ఫోర్స్ ఏంటి, ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై 2 on 3 f23, అంతేనా? దీని మీద ఫోర్స్ ఏముంటుంది, m2 m3 మీద ఎగ్జర్ట్ చేసే కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ f23. ఈ ఫోర్స్ వల్ల m3 ఏమవుతుంది, సో m3 ఒకటే బ్లాక్ గీసాం అనుకో, m3 బ్లాక్ ఇది, దీని మీద ఏం ఫోర్స్ ఉంది, ఓన్లీ f23. ఈ ఫోర్స్ వల్ల ఇది ఏ అనే యాక్సలరేషన్ తో వస్తుంది. సో న్యూటన్ సెకండ్ లా ప్రకారం f23 is equal to mass into acceleration. సో f23 ఎంత ఉంటుంది అంటే f23 is equal to m3 into acceleration is f by m1 plus m2 plus m3. అదే కనుక ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై 1 and 2 అని ఇస్తే
ఏం లేదు. ఈ ఫోర్స్ వలన ఈ రెండు బాడీస్ ఏ అనే యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుంది. m2 + m3 టైమ్స్ ఏ అని వస్తుంది. F12 అడిగాడు అనుకో ఏమొస్తుంది? m2 + m3 టైమ్స్ ఏ వస్తుంది. అదే నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ m2 అడిగాడు అనుకో దీని మీద నెట్ ఫోర్స్ ఎలా వస్తుంది? నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ m2 ఈస్ నథింగ్ బట్ m2 * a. నెట్ ఫోర్స్ వల్ల నెగెటివ్ యాక్సలరేషన్ తో వెళ్ళేది. ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే F12 లో నుంచి F23 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే నెట్ ఫోర్స్ వస్తుంది. రాసుకోండి. సార్ బోర్డు బ్లర్ గా కనిపిస్తుంది. ఎస్ సార్. ఓకేనా ఇప్పుడు? నో సార్. ఇప్పుడు నో సార్. సార్ నెట్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా సార్. ఇదేనా నెట్ ప్రాబ్లం ఉంటే బోర్డు బ్లర్ కి నెట్ ప్రాబ్లం కి మీది నెట్ ప్రాబ్లం అయి ఉండాలి అయితే. అనిపించట్లేదు. ఓకే. ఇండియాలో సమస్య ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ ఉండదు. దేనికి మనం ఒక్కొక్కరు 250 300 2GB నెట్ వేసుకునే బదులు లోకల్ గా బిఎస్ఎన్ఎల్ వాడు వైఫై తెప్పించుకుంటే చుట్టుపక్కల ఎవరన్నా 2-3 ఉంటే కోఆర్డినేషన్ తో వర్క్ చేసుకుంటే ఈజీ అవుతుంది. అంతేనా? నెట్ ప్రాబ్లం ఉండదు, మనకి క్లాసెస్ లిమిటేషన్ రాదు. మనకి ఓ 10 years నుంచి ఏంటంటే నా ఇష్టం, నేనేం చేసినా ఓకే. నా ఇష్టం అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? నా సమస్యలకి నేనే కారణం అవుతాను. సమిష్టిగా వెళ్ళామనుకో ఈజీ అవుతుంది. కోఆపరేషన్ అనేది లేదు. రైతులు చచ్చిపోయినా, ప్రైవేట్ టీచర్లు చచ్చిపోయినా, ఎవడు పోయినా కారణం ఏంటంటే నేను ఒక్కడనే అన్నప్పుడు నువ్వు పోతావు. అంతే కదా? 10 మందితో కలిసి ఏది మంచి చెడు అని ఆలోచించుకుని వెళ్తే ఈజీ అవుతుంది. రైతు బతకాలంటే కోఆపరేటివ్ గా వ్యవసాయం చేయరాదు. వాళ్ళకి రాజకీయం ముఖ్యం. డబ్బా నాయకుల చుట్టూ తిరుగుతుమే కానీ మన వ్యవసాయ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కడ అమ్ముతారు, అది ఎలా అమ్మాలి అనేది ఆలోచించారు. మీరు కాస్త మీ చుట్టుపక్కల, మీ ఇల్లు చుట్టుపక్కల ఇంకా చదివే వాళ్ళు ఎవరున్నారు చూసుకుని సొల్యూషన్ ఈజీనే. ఆల్రెడీ ఫైబర్ నెట్ అన్నీ ఉన్నాయి. బిఎస్ఎన్ఎల్ వాడు ఇస్తారు. ఎలా అట్లీస్ట్ నెట్వర్క్ తీసుకుని వైఫై పెట్టించుకుంటే ఫోన్లన్నీ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 100 Mbps అంత. ఓకే, నెక్స్ట్ 32nd చూడండి. సో A and B, and A is 2 kg, B is 3 kg. The force F is acting. So force of 20 newtons is acting. The force applied by B on A and B is ఎంత వస్తుంది? సో యాక్సలరేషన్ ఎంత వస్తుంది? యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్. టోటల్ మాస్ ఎంత? 2 + 3 m1 + m2. సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20/5 4 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో B మీద ఎంత ఫోర్స్ ఉంటే అది ముందుకి, సో B మీద ఉంది ఓన్లీ A నుంచి B కి ఉంది. సో వాడు ఏమడిగాడు? ఫోర్స్ అప్లైడ్ బై A and B 12 newtons. సో 3 × 4 12 న్యూటన్స్. ఓకేనా? దీని మీద ఓన్లీ ఇది యాక్సలరేషన్ 4 తో వెళ్తుంది, మాస్ 3. సో టోటల్ నెట్ ఫోర్స్ ఎంత అవ్వాలి? మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. దీనికి ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేదు. సో FAB = 3 × 4. నెక్స్ట్ 3 blocks of mass 1 kg, 4 kg, 2 kg are placed on a smooth horizontal plane as shown in figure. So 1 kg, 4 kg and 2 kg, 120 newtons, here 15 newtons. So net force ఎంత ఇక్కడ? ఈ మొత్తం సిస్టమ్ ది acceleration of each block, contact force between 1 kg and 4 kg, the net force on 2 kg.
సో నెట్ ఫోర్స్ ఎంత? ఇటు నుంచి 120 యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇది అపోజ్ చేస్తుంది. సో నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 మైనస్ 50. సో 70 by total mass 7 meter per second. Acceleration of each block is 10 meter per second square. ఇప్పుడు వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు? The contact force between 1 kg and 4 kg. 1 కి 4 కి మధ్య కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది? సో కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది దీని మీద? The contact force acts between F41. సో నెట్ ఫోర్స్ దీని మీద 1 kg మీద ఇటు నుంచి 120 న్యూటన్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇటు పక్క నుంచి 1 and 2 కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. నెట్ రిజల్ట్ ఎంత? ఏ అనే యాక్సలరేషన్ తో ముందుకు వెళ్తుంది. సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 మైనస్ F12 బై M1. M1 ఎంత? 1. సో F12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 minus 10. So 110 newtons. Okay na? The contact force between 1 and 4 is 110 newtons. Adhe next to net force on 2 kg. Net force on 2 kg ante em vastundi? Dini meeda total ga enta force unte idi. So net force on 2 kg will be mass into acceleration. 2 into 10, 20 newtons. Okay na? సో ఇటు నుంచి 50 యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇటు నుంచి 70 యాక్ట్ చేయాలి. 70 మైనస్ 50 20 అవుతుంది. నువ్వు కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ కనుక్కుంటేనేమో 70 అవుతుంది. నెట్ ఫోర్స్ అంటే నెట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉందో దాని వల్లనే దానికి యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. సో దీని యాక్సలరేషన్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. నెక్స్ట్ సో ఏం లేదు, వీటిలో రాయాల్సిందల్లా టోటల్ నెట్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్ రాస్తే యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. దాని నుంచి ఈక్వేషన్స్ రాసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు. నెక్స్ట్ 2 blocks of masses 3m and 2m are in contact. A force P is applied horizontally on block of mass 3m and then on mass 2m. The contact force between the 2 blocks in the two cases are in the ratio. But ఏం లేదు, ఇటు పక్కన 3m ఉంది, ఇటు పక్కన 2m ఉంది. సో నేను ఇటు పక్క నుంచి P అప్లై చేస్తే కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది? ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఇటు పక్క నుంచి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు చూద్దాం, P ఇటు నుంచి అప్లై చేసాం, యాక్సలరేషన్ ఎంత? P/5m. అదే కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఎంత? F12 ఎంత? F12 or F21 is equal to, సో ఈ యాక్సలరేషన్ తో ఈ బ్లాక్ మూవ్ అవుతుంది ఈ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ వల్ల, అంతేనా? ఈ బ్లాక్ 2m అనేది ఈ యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఏముంది? 2m into P/5m. అదే కనుక దీన్ని రివర్స్ చేశాను అనుకో, అంటే 3m 2m, P ఇటు పక్క నుంచి అప్లై చేశా. ఇప్పుడు కూడా యాక్సలరేషన్ ఎంత? నెట్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్ P/5m. కాకపోతే కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉండాలో తక్కువ ఉండాలి? ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? F12 is equal to ఈ F12 వలన ఇది A అనే యాక్సలరేషన్ తో మూవ్ అవుతుంది, 3m into A P/5m. సో రేషియో ఎంత అవుతుంది? ఇది ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్, ఇది సెకండ్ సిచ్యువేషన్. 2:1. F12 by F12 1/2 is equal to 2/3. 2:3. సింపుల్ గా నువ్వు ఇచ్చిన ఫోర్స్ లో 3/5 పార్ట్ దీనికి వెళ్తుంది, 2/5 పార్ట్ దీనికి వెళ్తుంది. సో ఇటు నుంచి వెళ్ళినప్పుడు 3/5 ఇందులో పోతే 2/5 ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అదే ఇటు నుంచి వచ్చినప్పుడు 2/5 పోతే 3/5 పార్ట్ దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. రేషియో అంతా 2:3. సో
రెండు పక్కల అప్లై చేసినప్పుడు కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఏమి ఉండదు, డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. కొంత ఫోర్స్ దీనికి వెళ్ళి మిగతా ఫోర్స్ దీనికి వెళ్ళాలి. రాసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. In the adjoining figure, two blocks of masses 8 kg and 6 kg are placed on a horizontal smooth surface. 8 kg and 2 kg are placed on a horizontal smooth surface. 70 newtons. సార్ 6 kg కదా 6 kg, sir. 6 up. 6 4 అని ఇచ్చారు సార్. 8 and 6 kg. And Diagram లో 6 4 అని ఇచ్చారు, సార్. క్వశ్చన్ లో వేరేగా ఇచ్చారు సార్. 4 చూడండి. ఓకే, ఒకసారి డయాగ్రామ్ లో ఉంది రాసి చూడండి. అది సరిపోతే 6 4. సో దీని మీద 30 న్యూటన్స్. వర్టికల్ ఫోర్స్ 20. సో యాక్సలరేషన్ ఎంత అవుతుంది? యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ ఫోర్స్ బై నెట్ ఫోర్స్ వర్టికల్ తీసుకోకూడదు, హారిజాంటల్. వర్టికల్ అన్ని బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది, మనం హారిజాంటల్ గా మూవ్ అవుతుంది. 70/10. సో 7 meter per second square. So first option correct. The contact force between the blocks is contact force between blocks F1 to ఏమవుతుంది? ఈ లాస్ట్ తీసుకోవాలి 4 into 8. 4 into 7 28 newtons. అది కరెక్టే వచ్చింది. ఇంకా the force given by horizontal surface on 6 kg block is 90 newtons. 4 kg block is 20 newtons. ఈ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. సో నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ? ఇది కిందకి ఎంత యాక్ట్ చేస్తుంది? 60 ప్లస్ 30. 60 పైన దీని వల్ల 60 యాక్ట్ చేస్తుంది, పైన నువ్వు 30 తో ప్రెస్ చేస్తున్నావు. ఇందాక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 90 న్యూటన్స్. 6 kg బ్లాక్ వలన నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంత? 90 న్యూటన్స్. అదే దీని వలన 4 kg బ్లాక్ వలన 40 కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, 20 పైకి యాక్ట్ చేస్తుంది. 20 న్యూటన్స్. 20. నార్మల్ రియాక్షన్ 20 న్యూటన్స్. సో ఆల్ ఆఫ్ ద అబవ్ ఆర్ కరెక్ట్. అంతేనా? పైన ఉన్న అన్ని ఆప్షన్స్ కరెక్టే. Two blocks sitting on a frictionless cable are pushed from the left by a horizontal force F as shown below. The magnitude of contact force between the two blocks is M1 M2. నువ్వు F అనే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అందులో కొంత ఫోర్స్ M1 పోతుంది, కొంత ఫోర్స్ M2 వెళ్తుంది. ఇప్పుడు అది గ్రేటర్ దాన్ F ఉంటుందా, లెస్ దాన్ F ఉంటుందా? నువ్వు అప్లై చేసిన కన్నా ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేయలేదు పక్కకి, ఆబ్వియస్ గా ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ magnitude of pushing force. అంతేనా? ఆల్వేస్ దిస్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ F1. F12 రాసామనుకో, F12 ఏమవుతుంది? సింప్లీ ఇట్ ఈస్ M2 times A. A is F by M1 plus M2. సో ఈ ఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడు లెస్ దాన్ 1 అవుతుంది కదా. M2 by M1 plus M2 రాస్తే ఈ ఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడు లెస్ దాన్ 1 అవుతుంది కదా. కాబట్టి F12 is always less than F. అంతేనా? F12 ఎప్పుడు F1 నువ్వు 10 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తే 10 లో కొంత ఇది యాక్సలరేట్ అవుతానికి పోతే ఇటు పక్కకి 10 కన్నా తక్కువ వస్తుంది ఆబ్వియస్ గా. థియరిటికల్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 37. So 1 and 2, F1 and F2.
ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ని నార్మల్ రియాక్షన్ అంటాం. సో ఈ F1 F2 కి మధ్యలో ఉంటుంది n, అంతేనా? F1 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. సపోజ్ F1 గ్రేటర్ దాన్ F2 అనుకున్నాం అనుకో. సో ఈ ఫోర్స్ ఏమవ్వాలి? F1 కన్నా తక్కువ ఉండాలి, F2 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. అప్పుడేగా ఇప్పుడు ఇది పక్కకి వెళ్ళాలంటే ఈ n F2 వీటి రిజల్టెంట్ వల్ల ఇది పక్కకి వెళ్తుంది అంటే n ఎక్కువ ఉండాలి F2 కన్నా. ఈ రెండింటి వల్ల ఇది ముందుకు వెళ్తుందంటే F1 ఎక్కువ ఉండాలి, అంతేనా? సో n లైస్ బిట్వీన్ F1 and F2. N lies between F1 and F2. Option is also the second option. At F1 does it agar F2. Okay na? So వీటిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, sir. Okay. Next tension में problem చూడండి. Next 38 to 42. So first ఏమవుతుంది? mg acting downwards, tension upwards. So tension in the string is 250 newtons. 250 newtons. అది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 39. సో ఒకసారి చూడండి, వరుసగా చూద్దాం. సో FBD ఇస్తే 25 kg. సో mg acting downwards, tension acting upwards. This stable గా ఉంది, accelerate అవుతుంది. సో T is equal to mg. So 25 into 10, 250 newtons. Next 39. A block of mass 0.2 kg is suspended from the ceiling by a light string. A second block of mass 0.3 kg. Okay. So 0.2 kg ఉంది. ఇది ఫస్ట్ స్ట్రింగ్. ఇంకో స్ట్రింగ్ తో మళ్ళీ 0.3 kg ఇచ్చారు. Tensions in the two strings. So ఇప్పుడు దీని FBD తీసుకున్నాం అనుకో, దీనిలో టెన్షన్ T1, దీనిలో T2 అని రాసుకుంటే T1 ఏమవుతుంది? T1 దగ్గర తీసుకుంటే దీని FBD తీస్తే చూడండి, M1G. ఇది M1, ఇది M1, ఇది M2 అని రాసుకో. ఇదేమవుతుంది? M1G సపోర్ట్ చేయాలి T1, అంతేగా దీని కింద ఉన్న మాస్ ని సపోర్ట్ చేయాలి. So T1 is equal to M1G 0.3 into 10. So T1 is equal to 3 newtons. అదే T2 తీసుకుంటే దాని ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే పైకి T2 యాక్ట్ చేస్తుంది, కిందకి ఈ రెండు కలిసి యాక్ట్ చేస్తాయి, అంతేనా? ఇప్పుడు ఈ T1 కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ పైకి T1 ఉంది, కింద T1 ఉంది. సో M2G కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, T1 కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది. సింపుల్ గా
ఈ రెండు కలిపి ఇక్కడ ఉంటే ఎంత ఉంటుందో ఆ మొత్తాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి. అంతేనా? M2 ఒకదాన్నే కాదు, దాని ఉన్న కింద ఉన్న M1 కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. ఈ పైనుంచి నువ్వు పట్టుకుని ఎలాడుతున్నావు ఒక తాడికి, నీ కింద ఇంకొకరిని నిన్ను పట్టుకుని ఎలాడితే మీ రెండు వెయిట్స్ ని సపోర్ట్ చేయాలిగా పైకి. సో ఈ రెండు వెయిట్స్ ని సపోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఏమవుతుంది, కిందకి M1 plus M2G. 9 newtons. సో 0.5 ఆప్షన్ 1 సార్. 5 న్యూటన్స్. ఓకేనా? ఎప్పుడు కింద ఉన్న మాసులు మొత్తాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి. కింద ఉన్న M2 ఒక్కదాన్నే కాదు, దానికి ఏలాడుతున్న అన్ని మాసుల నుంచి దీనికి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఫోర్స్. సో ఆ మొత్తాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో దీని కింద ఎంత ఉంది, ఈ మాస్ మొత్తాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. పైన ఉన్న మాస్ వల్ల కింద టెన్షన్ రాదు, కానీ కింద ఉన్న మాస్ వల్ల వస్తుంది, ఎందుకంటే గ్రావిటీ కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. A body of mass M1 is suspended from ceiling of a room through a chain of mass M2. So chain of mass ఉంది అక్కడ, ఇది చైన్. సో దీన్ని M1G కిందకి యాడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమడిగాడు, ద ఫోర్స్ బై విచ్ ద సీలింగ్ పుల్స్ ద చైన్ ఈస్. ఇది M2. సో సీలింగ్ ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి టోటల్ టెన్షన్, దీని కింద ఉన్న మొత్తం మాస్ ని సపోర్ట్ చేయాలి, అంతేనా? సో సీలింగ్ దగ్గర టెన్షన్ ఎంత ఉంటుంది, టెన్షన్ ఎట్ సీలింగ్ T అని రాసుకుంటే M1 plus M2G. బాగానే ఉంది అక్కడ వరకు. ద టెన్షన్ ఇన్ ద చైన్ ఎట్ ఇట్స్ మిడ్ పాయింట్ ఈస్. సో ఇప్పుడు ఈ చైన్ మాస్ యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంది. సో దీని కింద ఉన్న మాస్ మాత్రమే దీని మీద ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో మిడ్ పాయింట్ దగ్గర E at మిడ్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం ఇవ్వాలి, ఈ M2 మాస్ లో కింద ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు ఇది 1 kg ఉంది అనుకో, ½ kg పైన ఉంటుంది, ½ kg కింద ఉంటుంది, అంతేనా? ఎస్ సార్. యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాస్ కాబట్టి ఎంత ఉంటుంది, M1G ఎలాగో ఉంటుంది, M1 plus M2/2 hence G. ఓకేనా? ఈ కింద ఉన్న మాస్ మాత్రమే దీని మీద టెన్షన్ క్రియేట్ చేస్తుంది, పైన ఉన్న మాస్ క్రియేట్ చేయదు. సో బోత్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. 1 and 2 కరెక్ట్. థర్డ్ ఏం ఇచ్చాడు, ఇక్కడ M1 plus M2G అన్నాడు, అది తప్పు. M1 plus M2/2 into G. సో బోత్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లామిస్ థియరం. ఏం ఇచ్చాడు, సో mg కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, టెన్షన్ పైకి యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇది ఇక్కడ 60 చేస్తుంది. సో టోటల్ యాంగిల్ ఎంత, ఇక్కడ 60 చేస్తే ఈ టోటల్ యాంగిల్ ఎంత, 150. అలాగే T1 ఇక్కడ 30 చేస్తుంది, టోటల్ యాంగిల్ 120. సో ఈ రెండు పోతే 90 మిగిలిందా, 90. దిస్ ఇస్ T1. సో లామిస్ థియరం అప్లై చేసుకోవచ్చు. T1 by sin 150 is equal to T2 by sin 120 is equal to mg by sin 90. So T1 is equal to sin 90 mg into sin 150 ante sin 30 mg by 2. T2 is equal to mg root 3 by 2. So mg anta 5 kg. So 50 by 20 is 25 newtons. T2 is equal to 25 root 3 newtons. Okay na? So T1 is 25, T2 is 25 root 3. రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, 1 and D కదా, 1 and D. నెక్స్ట్ చూడండి 42nd. A chain of mass hanging from a యాంగిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ యాంగిల్ θ.
సో దీని mg కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ చైన్ కి ఎట్ ఉంటే టెన్షన్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో ఇది తీటా అయితే -90 θ. సో ఇది మళ్ళీ 90 θ. ఇది తీటా అవుతుంది. సో sin theta ఈ cos theta సార్. సింపుల్ గా ఈ పట్టుకుంది, టీ పైకి ఉంది, ఇది పట్టు కాస్ తీటా, ఇది పట్టి రాసాము, హారిజాంటల్ తీటా చేస్తుంది, అంతేనా? సో ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ తీటా విత్ హారిజాంటల్. ఇప్పుడు వర్టికల్ తీటా కాదు, ఇటు పక్కన తీటా అవుతుంది. తీటా రాస్తుంది. ఇది తీటా అయితే ఇది తీటా అవుతుంది, అంతేనా? ఇటు పక్కన తీటా అవుతుంది. సో టీ కాస్ తీటా, ఇది టీ సైన్ తీటా. ఈ చైన్ లో హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ఇటు పక్కన టీ కాస్ తీటా వస్తుంది, ఇటు పక్కన ఇటు టీ కాస్ తీటా వస్తుంది. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఈ టీ కాస్ తీటా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, పైకి టీ సైన్ తీటా ఉంటుంది. సో టీ సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg. So t sin theta, 2t sin theta is equal to mg. T cos theta cancel అయిపోతుంది. Tension in the chain at a point A is so ఏమొస్తుంది? T is equal to mg by 2 cosecant theta. T is equal to mg by 2 cosecant theta. AB దగ్గర ఓకే, మిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది? mg cosecant theta. ఇక్కడ టెన్షన్ ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు టీ కాస్ థీటా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, టీ సైన్ థీటా మిగులుతుంది. టీ సైన్ థీటా అంటే ఎంత వస్తుంది? టెన్షన్ ఎట్ మిడ్ పాయింట్ అంటే ఇదేగా. సో ఇదేమవుతుంది? టీ సైన్ థీటా మిగులుతుంది, ఇక్కడ కూడా టీ సైన్ థీటా ఉండాలి. సో టెన్షన్ ఎట్ మిడ్ పాయింట్ ఈస్ టీ సైన్ థీటా. సో టీ సైన్ థీటా అంటే టీ సైన్ థీటానా టీ కాస్ థీటానా? ఈ మిగతా అన్ని క్యాన్సిల్ అవుతాయి, ఇక్కడ టీ కాస్ థీటా అలాగే మిగిలిపోతుంది. సో యాక్చువల్లీ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర టీ కాస్ థీటా రాదు. టెన్షన్ ఎట్ మిడ్ పాయింట్ ఈస్ టీ కాస్ థీటా. సో టీ ఎంత వచ్చింది? mg by 2 sin theta into cos theta. So this will be mg by 2 cot theta. So all the options are correct. A దగ్గర mg by 2 cosecant theta, B దగ్గర mg by 2 cosecant theta, మిడ్ పాయింట్ దగ్గర mg by 2 cot theta. సార్ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. మిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు టీ సైన్ థీటా టీ సైన్ థీటా ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి. ఈ రెండు మిడ్ పాయింట్ దగ్గరికి వస్తే mg కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, టీ కాస్ థీటా ఒకటి మిగిలిపోతుంది కదా. ఇక్కడేమో ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ సింగిల్ పాయింట్ మిగులుతుంది మిడ్ పాయింట్ లో, అంతేనా? సో మిడ్ పాయింట్ లో టెన్షన్ టీ కాస్ థీటా ఉంటుంది. సో టీ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ టీ ఎంత వచ్చింది? mg by 2 cosecant theta or mg by 2 sin theta. దాన్నే రాసాం, mg by 2 sin theta into cos theta. నెక్స్ట్ 43rd నుంచి చూడండి, మోషన్ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ వైర్స్.
ఓకేనా? Next to 43rd. A block of mass 3 kg is on a horizontal frictionless surface. Full acceleration is tension and tension is equal to 6 tension Newton. omega move అవుతుంది mass into acceleration 3 into 2 6 newtons. Okay na? Since it is moving because of tension, so tension is equal to mass into acceleration. Next question చూడండి. సో ఈ సెటప్ అంతా 3 kg 2 kg 10 newtons. సో యాక్సలరేషన్ ఎంత వస్తుంది? నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ 10 newtons, Seconds నెట్ square. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో FBD ఆఫ్ 2 kg రాసాం అనుకో, దీని మీద 10 newtons యాక్ట్ చేస్తుంది. టెన్షన్ ఇంపాక్ట్, టెన్షన్ ఆల్వేస్ పుల్లింగ్ ఫోర్స్, పుష్ చేయలేదు బాడీని, పుల్ చేయాలి. సో టెన్షన్ ఆపోజిట్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇది 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అనే యాక్సలరేషన్ తో ముందుకు వెళ్తుంది. సో నెట్ ఫోర్స్ ఎంత? 10 minus t is equal to mass into acceleration 2 into 2. So t is equal to 10 minus 4, that is 6 newtons. Tension in the string is 6 newtons. లేదంటే ఇంకో రకంగా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ 3 kgs దేని వల్ల మూవ్ అవుతుంది? టెన్షన్ వలన. ఈ ఫోర్స్ డైరెక్ట్ గా అప్లై అవ్వదు, ఈ ఫోర్స్ టెన్షన్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో టెన్షన్ వల్ల ఇది 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ తో మూవ్ అవుతుంది. సో దీని మీద టెన్షన్ ఎంత ఉండాలి? 3 into 2 6 మీటర్ పర్ 6 newtons. ఓకేనా? సో అంతకుముందు కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అనే వాళ్ళం, అదే టెన్షన్ అంటున్నాం. సో ఆ టెన్షన్ వల్ల ఇది మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, 40 న్యూటన్ పుల్స్. 40 న్యూటన్స్ ఇచ్చాడు, కిందేమో ఆప్షన్ లో డయాగ్రామ్ లో 10 ఇచ్చాడు. సో యాక్సలరేషన్ ఎంత? నెట్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్. 40 తీసుకున్నాం, 10 తీసుకున్నాం. ఓకే, 1 meter per second square. ముందు 40 తీసుకురాయండి. అదే 40 తీసుకురాస్తే 40 by 5 plus 3 plus 2 4 meter per second. సో టెన్షన్ T1 ఎంత అవుతుంది? T1 ఎంత మాస్ లో అవుతుంది చూడండి. ఆ యాక్సలరేషన్ తో 5 kg మాస్ ది. సో 5 into 4 20 newtons అవుతుంది. అదే T2 ఏమవుతుంది? T2 ఏం చేస్తుందో చూడండి. 5 kgs ని 3 kgs ని రెండింటిని కలిపి లాగాలి, అంతేనా? దానికి అవతల ఉన్న బాడీస్ లాగుతుంది, టెన్షన్ పుల్ చేస్తుంది, పుష్ చేయలేదు. సో 8 into 4 32 newtons. సో వాడు అడిగిందండి T1 is, వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏ కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, వాడు ఇచ్చిన 20 32 T1 T2. నెక్స్ట్ so 2 blocks connected by a string of mass 1 kg. సో టోటల్ మాస్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? యాక్సలరేషన్ రాసేటప్పుడు ఆ స్ట్రింగ్ ను కూడా ఒక మాస్ గా తీసుకోవాలి. సో 8 by 2 plus 1 plus 1, సో 2 meter per second. ఓకేనా? మధ్యలో మాస్లెస్ స్ట్రింగ్ పెట్టలా, మ్యాసివ్ స్ట్రింగ్ పెట్టారు. సో దాన్ని కూడా ఒక బ్లాక్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. టెన్షన్స్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ TA కావాలనుకో, ఈ టెన్షన్ ఏం అవుతుంది? 2 kg మాస్ లో అవుతుంది. 2 into 2 4 newtons. while TB is equal to TB ఎట్లా అవుతుంది? 2 kg ని 1 kg స్ట్రింగ్ యొక్క మాస్ 1 kg. సో 3 into 2 6 newtons. సో 4 newtons కామా 6 newtons. ఓకేనా? స్ట్రింగ్ మాస్లెస్ గా ఉంటే టెన్షన్ సేమ్ ఉంటుంది, స్ట్రింగ్ మాసివ్ గా ఉంటే దాని ఎండ్ పాయింట్స్ దగ్గర టెన్షన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 47 ఇందాక క్వశ్చన్ లాగానే ఇచ్చాడు. ఫైండ్ ద మాస్ ఆఫ్ బ్లాక్ సి. టెన్షన్ ఇన్ ద strings connecting A and B.
సో మాస్ సి కావాలంటే బి దగ్గర టెన్షన్ ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి, బికి సికి మధ్య 30 న్యూటన్స్ ఇచ్చాడు. సో నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ సి ఇస్ దిస్ ఇస్ 40 న్యూటన్స్, దిస్ ఇస్ 30 న్యూటన్స్. సో 30 న్యూటన్స్ వల్ల యాక్సలరేషన్ ఎంత వస్తుంది, 3 కి 5 కి 30/8. సో ఈ 40 న్యూటన్స్ వల్ల కూడా సేమ్ రావాలి, 40/3 ప్లస్ 5 ప్లస్ m. సో m ఎంత వస్తుంది దీని నుంచి, Three plus 5 plus m is equal to 24/4 is 32/3. So mass enta 32 minus 24, 8/3. So mass of C is 8/3 kg. So tension between A and B అడిగాడు. So tension between A and B is equal to 3 kgs ని ఎంత యాక్సలరేషన్ తో లాగాలి, ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఎంత వస్తుంది, 8/3 రాస్తే 40/8 plus 8/3 32/3 ఎంత వచ్చింది, 4 times 5 times 15/4. So tension between them is 45/4 newtons. ఆప్షన్ ఏమి ఇవ్వలేదు, బట్ పొరపాటున ఇక్కడ తప్పు రాసి ఉంటాడు. ఈ 8/3 తో మల్టిప్లై చేసి 8 న్యూటన్స్ రాసాము. 8/3 kg, 45/4 న్యూటన్స్. ఓకేనా? సో ఏ కి బి కి టెన్షన్ అడిగాడు. సో ఏ ఎంత యాక్సలరేషన్ జరుగుతుంది, 15/4 తో మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఇస్తే టెన్షన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి. A uniform rope of length L resting on a smooth horizontal floor is pulled at one end by a force F. Find the tension of the rope at a distance L/4 from the end where force is applied. So ఇటు పక్కన ఫోర్స్ అప్లై చేశారంట, L/4 L/4. సో దీన్ని సింపుల్ గా వాడు ఎక్కడ టెన్షన్ అడిగాడో దీన్ని 2 బ్లాకులుగా డివైడ్ చేయండి. బ్లాక్ 1 3m ఉంది, ఇది m ఉంది. సో ఈ రెండింటికి మధ్య టెన్షన్ అంతేగా అడిగింది వాడు. సో యాక్సలరేషన్ ఎంత అవుతుంది, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై మాస్ 4m. సో టెన్షన్ ఎంత అవుతుంది, టెన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఈ టెన్షన్ తో 3m అనే బ్లాక్ రాగాలి, 3m ఇంటూ a. సో 3m ఇంటూ f/4m. సో 3f/4. Tension is equal to 3/4 of the force. So 1/4 of దానికి 1/4 ఎంత అవ్వాలి, 1/4 ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, దీనికి 3/4 ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి. ఎంత మాస్ ఎక్కువ ఉంటే అంత ఎక్కువ ఫోర్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి. 3f/4. నెక్స్ట్ 49. A uniform rope of length 5 meters is on a smooth horizontal surface. 5 meters ఉంది. It is being pulled by an horizontal force of 20 newtons. Find the ratio of tensions at a distance 2 meters from force end. So it నుంచి 2 meters ఉంటే ఏమవుతుంది, it నుంచి 2 meters ఉంటే ఏమవుతుంది, 2 meters from free end. సో ఫోర్స్ ఎండ్ నుంచి చూద్దాం. ఫోర్స్ ఎండ్ నుంచి 2 meters అంటే ఇది ఎంత లాగాలి, 2/5 part of mass, 3/5 part of mass. సో 3/5 ఫోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, 3/5 of 20. సో ఎంత 12 newtons. అదే కనుక 2 F2 ఎంత అవుతుంది, 2 meters ఇటు నుంచి చూస్తే ఫోర్స్ ఎండ్ కాకుండా అదర్ ఎండ్ నుంచి దీనికి 2/5 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే చాలు ఫోర్స్. సో 8 newtons. సో F1/F2 is equal to
12/8 or 3:2. Next, 50th question. A uniform rod of length 60 centimeters and mass 6 kg is acted upon by two forces. Find the force exerted by 45 centimeters rod on 50 centimeters part. So tension అడుగుతున్నాడు. ఇటు 21 న్యూటన్స్. సో సింపుల్ గా 15 సెంటీమీటర్స్ ఎంత ఉంటుంది? 1.5 kg ఉంటుంది. 45 into 4.5 kg ఉంటుంది. ఇది 45 న్యూటన్స్. సో యాక్సలరేషన్ ఎంత? ఈ మొత్తానికి యాక్సలరేషన్ is equal to net force by total mass. Net force ఎంత? 45 minus 21. 24/6. 24/6, that is 4 meter per second. సో టెన్షన్ అడిగాడు అనుకో, ఇక్కడ టెన్షన్ ఎంత ఉండాలి? సో నెట్ ఫోర్స్ దీని మీద రాసుకుంటే ఇటు పక్కకి 21 న్యూటన్స్ ఉంది, ఇటు పక్కకి టెన్షన్ ఉంది. సో దీని నెట్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ విత్ 4 meter per second. సో t minus 21 is equal to mass into acceleration, 1.5 into 4. So t is equal to 21 plus 6, 27 newtons. So t is equal to 27 newtons. So మిగతా ఇది చూద్దాం. ఇందుకే ఏ వీక్ చెప్పి ఆ వీక్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా వాటిని? Yes, sir. ఇందుకే ఫస్ట్ లో ఏదో 200 మంది 150 మంది అటెండ్ అయ్యారు, తర్వాత అటెండ్ అవ్వట్లా వదిలేశారా? లేదంటే వాళ్ళు మన స్కూల్ వాళ్ళు కదా అంతకుముందు అటెండ్ అయిన వాళ్ళు? ఫిజిక్స్ వదిలేస్తే మీరు కెరీర్ వదిలేసినట్టు, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకైనా మెడికల్ వాళ్ళకైనా ప్రతిసారి డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫిజిక్స్. రెండు మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఈ ఫిజిక్స్ లో మళ్ళీ అప్లికేషన్లు. నువ్వు ఇంజనీర్ అయితే మ్యాథ్స్ ఏం చేయవు, ప్యూర్ మ్యాథ్స్. నువ్వు చేయాల్సింది అలా అప్లైడ్ మ్యాథ్స్. ఫిజిక్స్ లో ఈ బేసిక్స్ నుంచే నువ్వు అప్లికేషన్స్కి వెళ్తావు, టెక్నాలజీ. సో బెటర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే అటెండ్ అవుతుంది. అటెండ్ అయ్యి ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటే యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, అది మీ డెసిషన్. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు వీటిని కాస్త ప్రాక్టీస్ చేయండి. Thank you, sir. Thank you.